ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಜನ ಕೆಲಸ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ அம்பேத்கர் சிலையில மாலை போட்டு அங்கே பேசுறோம். வாங்க அங்கே வாங்க. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಕರ್ಕೊಂಡ ಮುಂದೆ ಬೇಗ ಮಂಜು ಕರ್ಕೊಂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಹತ್ರ ನೋಡೋರಿ ಎಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಕೊಡಿಲಿ. ನಡೀರಿ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ದಯಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಬೇಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸದರಾದ ಗಿರಿಧರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಿರುಮಲನ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲು ಇವತ್ತು ಜಯಭುವನೇಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ತಿರುಮಲನ್ ಸರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅವನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹದಿಂದ ರಾಣಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಕೈನಾಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ತಿರುಮಲನ್ ಸರ್ ಅವರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಂಪಿಯವರು ನಮ್ಮ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಸೇನೆಯವರ ಪರವಾಗಿ ಆರಾಧನದಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ನಿರ್ಮಲನ್ ಚೀಪಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಿರುಮಲನ್ ಸರ್ ಅವರು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಸಾಹೇಬ್ರವರ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ದೀನ ದಲಿತರ ರಕ್ಷಕರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರಕ್ಷಕರು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂಬರುವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ದಿನ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚಿನ್ನ ಕೈಗುರುತಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಸಾಹೇಬ್ರವರನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳಿಂದ ಅವರ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಲಿತರು ಬಡಜನಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಡವರ ರಕ್ಷಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ದೀನ ದಲಿತರ ರಕ್ಷಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರಕ್ಷಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ,
ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಹೀಗೆ ಶಿವಸೂರ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಮತದಾರರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರಕ್ಷಕರು ದೀನ ದಲಿತರ ರಕ್ಷಕರು ಕಿರಣಾಲನ್ ಸರ್ ಅವರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಒಂದು ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗುವಂತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿ. ಕಿರಣಾಲನ್ ಸರ್ ಅವರು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಆರನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 42 ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಗರ ಜೈಗುಣೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮತದಾರರು ಮುಂದಿನ ಮತವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು. ನರೇಂದ್ರ ಮತದಾರರು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎತ್ತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗುರುತು ಅಷ್ಟದ ಗುರುತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ ನೀಡಿ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಜಯಿಸಿರನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಕಲಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತದಾರರುಗಳು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮತದಾರರುಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ನಾಯಕರು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲು ಕಿರಣಾಲನ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯೆ ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ நீங்க பாதுகாப்புக்கா ಇದು ನಮ್ದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಡುದಲೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ, ದೀನ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತೋಲ್ ತಿರುಮಲ. ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಪಕ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲು ತೋಲ್ ತಿರುಮಲ ಸರ್ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. முழக்க எழுப்ப நீங்க திருப்பி சொல்லணும். வீர வணக்கம், வீர வணக்கம், வீர வணக்கம், வீர வணக்கம். புரட்சியாளர் அம்பேத்கருக்கு வீர வணக்கம், வீர வணக்கம், வீர வணக்கம், வீர வணக்கம். புரட்சியாளர் அம்பேத்கருக்கு வீர வணக்கம், வீர வணக்கம். பாதுகாப்போம், 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 பாதுகாப்போம். அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாப்போம், பாதுகாப்போம். ஆதரிப்போம், ஆதரிப்போம். இந்தியா கூட்டணியை ஆதரிப்போம், ஆதரிப்போம். வாக்களிப்போம், வாக்களிப்போம். கை சின்னத்திற்கு வாக்களிப்போம். வீர வணக்கம், வீர வணக்கம். புரட்சியாளர் அம்பேத்கருக்கு வீர வணக்கம், வீர வணக்கம். ஜெய் பீம், ஜெய் பீம், ஜெய் பீம். அன்பார்ந்த தோழர்களே, தமிழ் சொந்தங்களே, இந்த தொகுதியில் வேட்பாளராக போட்டியிடும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டி.கே. சுரேஷ் அவர்களை ஆதரித்து உங்களிடையே வாக்கு சேகரிப்பதற்காக தமிழகத்திலிருந்து வருகை தந்திருக்கிறேன். கடந்த சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலின் போது கர்நாடகா மாநிலம் எங்கும் வாழுகிற தமிழ் சொந்தங்களுக்கு அறைகூவல் விடுக்கிற வகையில் 12 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் நான் பிரச்சாரம் செய்தேன், காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து. அதே அடிப்படையில் இன்றைக்கு நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலையொட்டி தமிழ்நாடு தேர்தல் முடிந்த நிலையில் நாளை மறுநாள் 26ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள சூழலில் உங்களை நேரிலே சந்தித்து கை சின்னத்திற்கு வாக்களியுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்வதற்காக உங்களை தேடி வந்திருக்கிறேன், நாடி வந்திருக்கிறேன். உங்களின் பொன்னான வாக்குகளை கை சின்னத்திலே முத்திரையிட்டு டி.கே. சுரேஷ் அவர்களை நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். டி.கே. சுரேஷ் அவர்களும் நானும் லோக்சபா உறுப்பினர்களாக இப்போதும் இருக்கிறோம். தனிப்பட்ட முறையிலே அவர் எனக்கு நண்பர். அதை தாண்டி காங்கிரஸ் பேரியக்கம் இன்றைக்கு இந்திய தேசத்தை காப்பதற்காக, அதிலும் குறிப்பாக புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் வகுத்தளித்த அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாப்பதற்காக ராகுல் காந்தி அவர்களின் தலைமையில் இன்றைக்கு இந்தியா கூட்டணி என்கிற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி இருக்கிறது. ராகுல் காந்தி அவர்கள் கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரையில் நடந்தே போனார். பாரத் ஜோடோ யாத்ரா என்கிற ஒரு வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த நடைபயணத்தை மேற்கொண்டார்.
இந்திய ஒற்றுமை பயணம். அந்த தொடக்க விழாவிலும் நான் பங்கேற்றேன். நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மாண்புமிகு அண்ணன் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் அதை தொடங்கி வைத்தார். இந்தியா கூட்டணியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஒரு அங்கம் என்கிற முறையிலே எனக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. ராகுல் காந்தி அவர்கள் அந்த நடைபயணத்தை தொடங்கிய போது கன்னியாகுமரியிலே நானும் கலந்து கொண்டேன், அவரை வாழ்த்தினேன். அந்த பயணம் காஷ்மீரிலே முடிந்தபோது கொட்டும் பனியில் நிறைவு விழா நடந்தது. அந்த விழாவுக்கும் என்னை அழைத்திருந்தார் ராகுல் காந்தி அவர்கள். மாண்புமிகு முதல்வர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களும் கலந்து கொண்டார். இந்த இந்தியா கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டோம். அந்த பயணம் வெற்றிகரமாக முடிந்தது. அதற்கு பிறகு மணிப்பூரிலே தொடங்கி மகாராஷ்டிராவிலே மும்பையில் தாராவி என்கிற இடத்திலே நிறைவு செய்தார். இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் இப்படி ஒரு நடைபயணத்தை இதுவரையில் யாரும் மேற்கொண்டதில்லை. ஏன், அரசியல் உலகத்திலேயே மக்கள் சீனம் அமைத்த மாவோவுக்கு பிறகு மாசேத்துங் என்கிற மாவோ ஒரு மாபெரும் மக்கள் நெடும்பயணத்தை மேற்கொண்டார். மாத கணக்கிலே நடந்தார். அதனால் அங்கே இருந்த பரம்பரை ஆட்சி ஒழிக்க பெற்று புதிய ஜனநாயக ஆட்சி அங்கே மலர்ந்தது. அதுதான் மக்கள் சீனம், மக்களுக்கான நாடு என்று பிரகடனம் செய்யப்பட்டது. அந்த மாவோ நடத்திய நெடும் பயணத்திற்கு பிறகு அரசியல் உலகில் ஒரு நெடும் பயணத்தை நடத்தி சாதித்திருப்பவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள். இந்த இளம் வயதிலே தன் கால்களாலேயே இந்திய தேசத்தை அளந்திருக்கிறார், நடந்திருக்கிறார் என்பதை விட தேசத்தை குறுக்க நெடுக்க அளந்திருக்கிறார். கோடிக்கணக்கான மக்களை சந்தித்திருக்கிறார். எதற்காக? என்னை இந்த நாட்டின் பிரதமராக்குங்கள் என்று சொல்லுவதற்காக அல்ல, காங்கிரஸ் கட்சியை ஆட்சியிலே அமர்த்துங்கள் என்று சொல்லுவதற்காக அல்ல, பாரதிய ஜனதா என்கிற இந்த பாசிச சக்திகளிடமிருந்து இந்த நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும், மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும். மக்களே ஒன்றுபடுங்கள், ஒற்றுமையாய் விருந்தெழுங்கள் என்று இந்த நாட்டு மக்களுக்கு அறைகூவல் விடுப்பதற்காக ஒரு இளம் தலைவர் இந்தியாவை குறுக்கே நெடுக்க, தெற்கிலிருந்து வடக்கே, கிழக்கிலிருந்து மேற்கே பல்லாயிரக்கணக்கான மைல்கள் தூரம் நடந்து சாதித்திருப்பவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள். ராகுல் காந்தி அவர்களின் குடும்பம், இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்களும், அவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்த மகாத்மா காந்தி அவர்களும் இந்த மண்ணிலே துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்கள். ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களைப் போல சிறைச்சாலையிலே தம் வாழ்நாளை கழித்த சமகால தலைவர்கள் யாரும் கிடையாது. அந்த காலகட்டத்தில் 14 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஜெயிலிலே இருந்தவர், ஒரு கோடீஸ்வர குடும்பத்திலே பிறந்தவர். அவருக்கு அரசியல் தேவையில்லை, பதவி தேவையில்லை, அதனால் வரக்கூடிய பொருள் தேவையில்லை, அதனால் வரக்கூடிய புகழ் தேவையில்லை. ஆனால் நாட்டுக்கு உழைக்க வேண்டும், வெள்ளையர்களை விரட்ட வேண்டும் என்பதற்காக அவர் பொது வாழ்க்கைக்கு வந்தார். தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையில் 14 ஆண்டுகளுக்கு மேல் சிறைச்சாலையில் இருந்தவர், அடிக்கடி சிறைக்கு போனவர், தன்னுடைய சொத்துக்களை நாட்டுக்காக எழுதி வைத்தவர். யார்? ஜவஹர்லால் நேரு. அவருடைய குருவாக இருந்தவர் காந்தியடிகள். காந்தியடிகளை சுட்டுக் கொன்றது யார்? தேசத்தந்தை. உலகமே இன்றைக்கு அவரை மதிக்கிறது. அம்பேத்கருக்கும் காந்தியடிகளுக்கும் கருத்து முரண்பாடு அது வேறு. சாதி தொடர்பான அரசியலில் கருத்து முரண்பாடு, 2 பேருக்கும் இடையிலே மோதல்கள், கருத்து மோதல்கள் நடந்திருக்கின்றன, அது ஒரு புறம். ஆனால் காந்தியடிகள் இந்த தேசத்தின் தந்தை. அவரை சுட்டுக் கொன்றது நாத்துராம் கோட்சே என்கிற ஒரு பிராமணர், RSS இயக்கத்தை சார்ந்தவர். ஏன் சுட்டுக் கொன்றார் என்றால், காந்தியடிகள் தீவிரமான இந்து பக்தர், ராம பக்தர், அவர் மத நம்பிக்கை உள்ளவர், கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர். ஆனாலும் அவரை ஏன் சுட்டுக் கொன்றார்கள் என்றால், காந்தி சொன்னார், இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் தான், ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும்,
ஒருவருக்கொருவர் படுகொலை செய்து கொள்ளக்கூடாது, இணைந்து வாழ வேண்டும். இந்த நாடு வெள்ளையரிடமிருந்து விடுதலை பெற்ற பிறகு இந்த நாடு மதசார்பற்ற நாடாக இருக்க வேண்டும். அரசாங்கத்திற்கு ஒரு மதம் இருக்கக்கூடாது. மனிதனுக்கு மதம் இருக்கலாம். நான் இந்து, நீ முஸ்லிம், நீ சீக்கியன் என்று மனிதர்கள் எந்த மதத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம், எந்த கடவுளையும் கும்பிடலாம். ஆனால் நாம் உருவாக்க போகிற அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமாக மதம் இருக்கக்கூடாது என்று சொன்னவர் காந்தியடிகள். அதே கருத்தை வலியுறுத்தியவர் தான் இங்கே சிலையாக இருக்கிற புரட்சியாளர் அம்பேத்கர், பாபா சாஹேப் டாக்டர் BR அம்பேத்கர் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. அம்பேத்கருடைய கருத்துதான் அரசுக்கு மதம் இருக்கக்கூடாது என்று. மதசார்பின்மை, மதசார்பற்ற அரசு, மதசார்பக்கியால் சுட்டு கொன்றவன் தான் நாத்துராம் கோட்சே. அந்த நாத்துராம் கோட்சே என்பவன் RSS இயக்கத்தை சார்ந்தவன். அன்றைக்கு இந்து மகாசபா, அதன் பிறகு வீர சாவர்கர் என்பவரால் வளர்க்கப்பட்டவன், பயிற்றுவிக்கப்பட்டவன். காந்தி இருந்தால், அவர் இன்னும் 10 ஆண்டுகள் இருந்தால் நமக்கு நல்லதல்ல, அவரை காலி செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு செய்துதான் கோட்சேவை தீர்மானிக்கிறார்கள். காந்தியடிகள் மதசார்பின்மைக்காக உயிரிழந்தார். அதே அடிப்படையில் தான் இந்திரா காந்தி அம்மையாரும் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். மதசார்பின்மைக்காகத்தான் அவரும் உயிரை தந்தார், ரத்தம் சிந்தினார். அவருடைய வாரிசுகள் இன்றைக்கு ராகுல் காந்தி. அதே கருத்துக்காகத்தான் இந்த நாடு மதசார்பற்ற நாடாக இருக்க வேண்டும். எத்தனை மதங்களும் இந்தியாவில் இருக்கலாம், யாரும் எந்த மதத்திலும் இருக்கலாம், யாரும் எந்த கடவுளையும் நம்பலாம், யாரும் எந்த கடவுளையும் கும்பிடலாம். மனிதர்களின், மக்களின் நம்பிக்கையை யாரும் தலையிடக்கூடாது. ஆனால் அரசாங்கம் மதசார்பற்ற அரசாங்கமாக இருக்க வேண்டும். இதுதான் அம்பேத்கர் விரும்பியது. இதுதான் அம்பேத்கர் எழுதிய அரசமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கிறது. அம்பேத்கர் எழுதிய அரசமைப்பு சட்டத்தில் இருப்பதை நேரடியாக எதிர்க்காமல் மறைமுகமாக எதிர்க்கிற கும்பல் தான் பிஜேபி. நேரடியாக விமர்சிக்காமல் மறைமுகமாக அதை நீர்த்து போக செய்கிற அனைத்து வேலைகளையும் செய்கிற கும்பல் தான் RSS. இதை சரியாக உணர்ந்து கொண்ட இளம் தலைவர் தான் ராகுல் காந்தி அவர்கள். அதனால்தான் திருமாவளவன் விடுதலை சிறுத்தைகள் இன்றைக்கு ராகுல் காந்தியை, அவரது கரத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருக்கிறோம். காங்கிரஸை ஆதரித்து நான் இன்றைக்கு கர்நாடகாவுக்கு வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னால் ராகுல் காந்தியின் கரத்தை வலுப்படுத்துங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்வதற்காகத்தான். பாரதிய ஜனதாவிடம் மீண்டும் இந்த ஆட்சி போய் சிக்கிக் கொள்ளக்கூடாது, இந்த நாடு சிக்கிக் கொள்ளக்கூடாது. ஒரு ஆபத்தை உங்களுக்கு சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் பிஜேபியோடு எந்த முரண்பாடும் கிடையாது, மோடியோடு எந்த பகையும் கிடையாது. அவர் யாரோ நான் யாரோ, அவர் பிரதமர், அவ்வளவுதான். அவருக்கு நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஏன் மோடியை எதிர்க்க வேண்டும், ஏன் காங்கிரஸோடு நிற்க வேண்டும் என்றால், காங்கிரஸ் தான் அம்பேத்கர் எழுதிய அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்க உறுதியெடுத்திருக்கிற இயக்கம். அதற்கு தகுதியான தலைவர் ராகுல் காந்தி தான். அவர்தான் இன்றைக்கு வெளிப்படையாக அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு ஆபத்து, அம்பேத்கர் சிந்தனைக்கு ஆபத்து. அம்பேத்கர் எழுதிய சட்டம் இருந்தால்தான் சமூக நீதி இருக்கும், சமூக நீதி இருந்தால்தான் இடஒதுக்கீடு இருக்கும், இடஒதுக்கீடு இருந்தால்தான் இந்த எளிய மக்கள் கல்வி பெற முடியும், வேலை வாய்ப்பை பெற முடியும். SC, ST, MBC, BC என்கிற OBC மக்கள், மைனாரிட்டிஸ், முஸ்லிம்ஸ், கிறிஸ்டியன்ஸ், இவர்கள் எல்லாம் கல்வி பெற முடியும், தலை நிமிர்ந்து வாழ முடியும் என்றால் அதற்கு சமூக நீதி தேவை. சமூக நீதி வேண்டும் என்றால் அரசமைப்பு சட்டம் தேவை. இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தை எழுதியவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள். அந்த தலைவரை மதிக்காத ஒரு கும்பல், அவர் எழுதிய அரசமைப்பு சட்டத்தை ஏற்காத ஒரு கும்பல், இன்றைக்கும் இந்த தேசிய கொடியை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று சொல்லுகிற ஒரு அமைப்பு இந்தியாவிலே உண்டு என்றால் அது RSS தான். அவருடைய அலுவலகத்தில் நமது தேசிய கொடியை ஏற்ற மாட்டார்கள். அவர்கள் இந்த தேசத்தின் அரசமைப்பு சட்டத்தை மாற்றி எழுதுவதற்கு முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். வாஜ்பாய் முதலாக பிரதமர் ஆனவுடன் அம்பேத்கர் எழுதிய அரசமைப்பு சட்டத்தை மீளாய்வு செய்ய போகிறோம் என்று வெங்கடாச்சலையா நீதிபதி தலைமையிலே ஒரு கமிட்டியை போட்டவர். ஏன் 3 ஆண்டுகள் அல்லும் பகலும் அயராது உழைத்து எழுதினார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள். இவ்வளவு பெரிய கான்ஸ்டிடியூஷன், அரசமைப்பு சட்டம், உலகத்தில் வேறு எந்த நாட்டிலும் இவ்வளவு பெரிய சட்டம் கிடையாது. இந்த சட்டத்தை எழுதுவதற்காக ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் கூட தூங்கவில்லை. 3 ஆண்டுகள் உழைத்தார்.
அதை அரங்கேற்றம் செய்யும் போது அனைவரும் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு மணிக்கணக்கிலே விளக்கம் கொடுத்தார். அப்படி உருவான சட்டம் இந்த சட்டம். இதை எழுதியதால் தான் 65 வயதிலேயே அம்பேத்கர் உயிரிழக்க நேர்ந்தது. நோய்வாய்ப்பட்டார், சர்க்கரை நோய் வந்தது, அவருக்கு இரத்த கொதிப்பு வந்தது. இந்த நோயெல்லாம் வருவதற்கு காரணம் அவர் கண்விழித்து அரசமைப்பு சட்டம் எழுதியதுதான் காரணம். இரவு பகலாக கண்விழித்து படித்தார், எழுதினார். அந்த சட்டத்திற்கு எதிரான கும்பல் தான் பிஜேபி கும்பல். அம்பேத்கரின் சிந்தனைக்கு எதிரான கும்பல் தான் RSS கும்பல். அவர்கள் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்த நாட்டை, மக்களை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது. இந்த நாட்டையும் மக்களையும் காப்பாற்றுவதற்கு ஒரே சக்தி இன்றைக்கு இந்தியாவில் ராகுல் காந்தி தான் என்பதை நான் இந்த இடத்திலே அடித்து சொல்ல விரும்புகிறேன். அதனால்தான் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் ராகுல் காந்தியின் கரங்களை இறுக பற்றி நிற்கிறார். தமிழ்நாட்டிலே 10 தொகுதிகளை காங்கிரசுக்கு தந்திருக்கிறார். இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே 40க்கு 40 திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும். 10 இடங்களில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறும். விடுதலை சிறுத்தைகள் போட்டியிட்ட 2 இடங்களிலும் வெற்றி பெறுவோம். தோழர்களே, தமிழ்நாடு இன்றைக்கு அகில இந்தியாவுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக மாறி இருக்கிறது. காங்கிரசுக்கு உற்ற துணையாக இருக்கிற ஒரு மாநிலம் தமிழ்நாடு. அதை போல கர்நாடகாவும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு உற்ற துணையாக நிற்க வேண்டும். அப்போதுதான் இந்த தேசத்தை பாதுகாக்க முடியும். போன தேர்தலிலே கர்நாடகாவிலே தென்னிந்தியாவில் வேறு எந்த இடத்திலும் இல்லை, கர்நாடகாவில் தான் பிஜேபி வெற்றி பெற்றது. 28 இடங்களில் 27 இடங்கள் பிஜேபி வெற்றி பெற்றது. ஆந்திராவிலே முடியாது, தெலுங்கானாவிலே முடியாது, கேரளாவிலே முடியாது, தமிழ்நாட்டிலே முடியாது. இந்த 4 மாநிலங்களை அவர்கள் குட்டிக்கரணம் அடித்தால் கூட அவர்களால் வெற்றி பெற முடியாது. ஆனால் கர்நாடகாவில் அவர்கள் இந்த வாய்மான அரசியலை செய்து 28 இடங்களிலே 27 இடங்களில் வெற்றி பெற்றார்கள். ஆனால் நீங்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் DK சுரேஷ் அவர்களை வெற்றி பெற வைத்தீர்கள். அவர் மட்டும்தான் வெற்றி பெற்றார். அவர் மட்டும்தான் வெற்றி பெற்றார். மறுபடியும் அவரை வெற்றி பெற வைப்பீர்கள் என்று எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. மிகப்பெரிய வாக்குகள் வித்தியாசத்திலே அவர் வெற்றி பெற வேண்டும். செய்வீர்களா? கை சின்னத்திற்கு வாக்களிப்பீர்களா? உங்களில் ஒருவனாக, உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாக வந்து உங்களை கேட்கிறேன். ஒரு வாக்கு கூட சிந்தாமல் சிதறாமல் கை சின்னத்திலே முத்திரையிடுங்கள். DK சுரேஷ் அவர்களை வெற்றி பெற செய்யுங்கள். கர்நாடகாவிலே இந்த முறை பாரதிய ஜனதாவை வெற்றி பெற வைக்க எந்த சூழலும் அமையக்கூடாது. அவர்களை விரட்டி அடிக்க வேண்டும். தென்னிந்தியாவில் பிஜேபிக்கு வேலை இல்லை, விரட்டி அடிப்போம். ஆந்திராவிலே முடியாது, தெலுங்கானாவிலே முடியாது என்கிற போது கர்நாடகாவிலும் முடியாது என்கிற நிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும். அதற்கு நான் கர்நாடகாவில் வாழ்கிற ஒட்டுமொத்த தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். இது வழக்கமான தேர்தல் அல்ல. தனிநபர்கள் யார் வெற்றி பெற வேண்டும் என்கிற போட்டி அல்ல. ராகுல் காந்தி நடத்துகிற இந்த யுத்தம் மக்கள் யுத்தம். ராகுல் காந்தி நடத்துகிற இந்த யாகம் ஜனநாயகத்திற்கான ஒரு வேள்வி. ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் இன்னும் அவர் திருமணம் கூட செய்து கொள்ளாமல் முழுமையாக தம் வாழ்க்கையை அரசுக்கு ஒப்படைத்துக் கொண்டு பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். முற்போக்கான சிந்தனையாளர், அம்பேத்கரியத்தை உள்வாங்கிய தலைவர், பௌத்தத்தை ஏற்றுக்கொண்ட தலைவர், இன்றைக்கு ஜெய்பீம் என்று முழங்கக்கூடிய வலிமை பெற்ற ஒரு இளைஞராக, இளம் தலைவராக ராகுல் காந்தி அவர்கள் இருக்கிறார். எனவேதான் விடுதலை சிறுத்தைகள் ராகுல் காந்தியின் கரத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும். காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணி வலிமை பெற வேண்டும். பாரதிய ஜனதா அரசை தூக்கி எறிய வேண்டும். இந்தியா கூட்டணியின் ஆட்சி டெல்லியிலே வளர வேண்டும். மோடியை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும். அந்த பாசிச அரசை வீழ்த்த வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். எனது அருமை சொந்தங்களே, உங்கள் பொன்னான வாக்குகளை, முத்தான வாக்குகளை கை சின்னத்திலே முத்திரையிட்டு DK சுரேஷ் அவர்களை பெருவாரியானது காங்கிரஸ் இயக்கத்தினுடைய மாநில துணைத் தலைவர் SM இதயத்துல்லா அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த வேலு நாயக்கர் அவர்களுக்கும், அனுமந்த ராயப்பா அவர்களுக்கும், காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்தினுடைய தலைவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். என்னோடு கர்நாடக மாநில விடுதலை சிறுத்தைகள் கோவேந்தன், சந்திரசேகர், ராஜ்குமார் மற்றும் வேணு, இந்த 3 பேர் கேண்டிடேட்டா போட்டிருந்தாங்க. நேற்று வந்து பேசி